एवरीवन आई एम दमयंती वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मु एसएसबी सिलेबस वाइज आलोचना करूली। एवं आलोचना करवा एसएसबी सिलेबस कोटि ब्रह्मांड सुंदरी जो जो छंद गुड़िक एसएसबी सिलेबस अच्छे से गुड़िक आलोचना करा तो प्रथम छंदर अच्छी प्रथम छंदटा आम एसएसबी सिलेबस अच्छी आज आलोचना करवा भिडियो मध्यम प्रथम छंद यह राग हूँ मंगल गुजरी रागरे रचना कर छंदी। शुण गोविंद भरत खंडे पुण्यधाम हे पंडित मैंने शुण भारत खंड मध्य गोटे पुण्यधाम अच्छी से कौन करुँच जो नारायण देही तेणु से पुण्यधाम हूँ भारत खंडर जो पुण्यधाम कथा कहूँ हूँ पुरी से किए ना स्वयं नारायण से पाखे लीला सार कर धरिकी से कहते गिरबाण मते निर्बाण स्वरूप को दे साक्षी पक्षी करट प्रतिमा रूपे थी जाए। गिरबाण हूँ वेद वेद मतरे जो निर्बाण प्रदान कराए से निर्बाण से पाखे प्रदान करती किए नारायण बा जगन्नाथ। ये कथा को साक्षी किए रही ना करट करट हूँ साक्षी पक्षी करट प्रतिमा रूपे थी करट हूँ काकुक्षी हाँ निर्माण प्रदान करुवा कथा किए साक्षी कर ना काक पक्षी साक्षी अच्छी आउ कौन होना जे ब्रह्म हत्या पातक निपातक मही कपाल मर्चन त्रिलोचन साक्षी जही जे आसी काशी स्वरवास कले यहाँ जाणी अन्य क्षेत्र समस्त ए मस्तक मणि से कहते कौन ना जे ब्रह्म हत्या पातक निपातक मही जे ये पाखे कौन होना त्रिलोचन शिव तीन त्रिलोचन कह कपाल मोचन त्रिलोचन साक्षी किए अच्छे पुणी साक्षी अच्छे त्रिलोचन कौन ना ब्रह्म हत्या दोष लगी तेणु से कौन ताकू ब्रह्म को चापड़ मारी हाथ लगी जाए हाथ तो से हाथ छाड़ी छाड़ूनी आसिक कौटी आसे बुली 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 पूरी क्षेत्र आसे से हाथ छाड़ गोटे अच्छे से कहते जो ब्रह्म हत्या दोष लगी तेणु यही मही से क्षेत्र को जो आसला से पातक पाप विनाश कला आसी काशी स्वरवास कले यहाँ जानी काशीश्वर हूँ शिव से आसवास कले ये क्षेत्र महात्म्य जाणी पूरी आसवास कले अन्य क्षेत्र समस्त मस्तक मणि अन्य जो अन्य क्षेत्र गुड़ा अच्छे मध्य मस्तक मणि हूँ किए ना पुण्यधाम विनाश भुजंग दोष ताको केते मात्र है अविद्या विषम आसी विश्वघाती जने से विनाश भुजंग दोष है साप जो दंशन करवा शीघ्र मरीजा से कथा से कहते अविद्या रूपक है जो सर्प घात करुच्ची मरीज अविद्या मूर्ख मैंने अज्ञानी रूपक सर्प कौन करे दंशन कर जड़ित होता लोक एठाक आसिले कौन ज्ञान लाभ पूर्वक मुक्ति पाई जाए से कहते श्री महाप्रसाद गदपद घंट घस भक्षण श्रवणे जे कल भी सनाश है श्री महाप्रसाद जो महाप्रसाद ये कौन महाप्रसाद गद पद घंट घस है गद ये साप को विष छड़ाई से अज्ञानी रूपक लोक मान अज्ञानी रूपक लोक मान साप को जमी विष साप काम कमी विष छड़ा जाए जे साप विष छड़ाई गद पद मंत्र तेणु से अज्ञानी रूपक मनुष्य को पाप छोट छोट होता अज्ञान अंधार होता लोक कौन कर महाप्रसाद हूँ गद है पुरी महाप्रसाद को गद बोली कहुच्छे आ मंदिर घंट ध्वनि को हूँ पद जो घंट बाजे पद बोली कहुच्छे महाप्रसाद है भक्षण और घंट ध्वनि श्रवण में पापीर पाप विनाश हुए ठीक से कौन साप को जमी गोटे गद आउ मंत्र पद द्वारा तार विष छड़ा हुए ठीक से जो मनुष्य दुटे अज्ञान रूपक मनुष्य दुटे साप हुए तेणु महाप्रसाद तापाई हूँ गद और श्रीमंदिर बाजुवा घंट ध्वनि तापाई हूँ मंत्र पद बोली कवि कहते भक्षण श्रवण जे कल विष नाश हो जाए से कहे उन्नत प्रसाद राज पताका उड़ाई ए प्रदेश समवर्ती बन ना उन्नत प्रसाद राज जे ये प्रसाद हूँ श्रीमंदिर को प्रसाद प्रसाद हूँ श्रीमंदिर तो श्रीमंदिर कौन उन्नत हो कौन उड़ूँ ना नीलचक्रबाण उड़ूँ खरपट हो तो ये प्रदेश में कौन ये प्रदेश देश से क्षेत्र को प्रदेश बोली कहुच्छे कौन समवर्ती बन ना ये जमर अधिकार ना अर्थात हाँ पूरे जमर अधिकार ना से कहते बटराज शाखा घेनी निगम साक्षात पापताप पशुनाश सुकर्म उदित बटराज हूँ कल्पवृक्षर कथा कहूँ शाखा घेनी निगम साक्षात निगम कल्पतरु से कहूँ श्रीक्षेत्र में कल्पवट विराजमान हो शाखा साक्षात वेदर स्वरूप अटे तो शाखा गुड़ा कौन वेद स्वरूप अटे यज्ञ में बलिदान कर धर्मलाभ करते यही बट मूले पापताप पशु को विनाश कर सुकर्म पाप रूपक पाप रूपक ताप को पशु को विनाश कर सुकर्म कल्पतर मूल कौन निज पाप मान को विनाश कर बटराज शाखा घेनी निगम साक्षात पाप रूपक ताप पशुनाश सुकर्म उदित से दुर्ग परीक्षा तीर्थराज गर्जन कहे अवगा हे पाप व्यूह दहन हे ठीक अच्छे से दुर्ग परीक्षा है से दुर्ग परीक्षा तीर्थराज परीक्षा दुर्ग मान से दुर्ग अर्थात रक्षा कर किए परीक्षा होना समुद्र रक्षा कर परीक्षा ही कहे अवगा हे पाप व्यूह दहन हे से कहे मो पाखे पाप दहन कर से तो जो पुरीर खड़ खाई हूँ समुद्र है खड़ खाई अर्थात से दुर्ग परीक्षा समुद्र हूँ तीर्थराज सदा गर्जन करें से केवे स्थिर हुए ना से जमी कहूँ एथर स्नान एत स्नान कर पाप राशि को धोई से जिते तीर्थयात्री मैंने आसुँच पुरी महात्म्य शुणी जगन्नाथ कहवा शुणी दर्शन करने
ଆସିଲେ ପାପ ସବୁକୁ କେଉଁଠି ନା କଳ୍ପବଟ ମୁଖ୍ୟରେ ବିନିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ନଚେତ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପୁରୀକୁ ଆସିଲେ ପାପ ସବୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଆଉ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ସେ କହୁଛି ପୁରୀକୁ ଆସିଲେ ମୋର ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବ, ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ପାପ ସବୁ ଧୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ତୀର୍ଥରାଜ ହେଲା ସବୁ ବାଡ଼ ବରେ ଦେବ ଏ ପକାଇ ଏ ଦୂର ବସରୁ ଦୂର ଦୂରିତ ପକାଇ ହେ। ଦହି ମାନେ ପଡ଼ିছে ବାଡ଼ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ଦର ହେଉଛି ଭୟ ହେଲା। ଦର ବସରୁ ଦୂର ଦୂରିତ, ଦୂରିତ ହେଉଛି ପାପ। ପାପ ସବୁ ଯେ ଏହି ଦହି ସବୁ ବାଡ଼ ବସେ କେଉଁଠି ଦହି ହେଇଯିବ ନା ସମୁଦ୍ରରେ ସବୁ ଦହି ହେଇଯିବ, ପଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେବ ଏ ପକାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦେବ, ପକାଇ ପାପ ସବୁ ପକାଇଦେଲେ ସବୁ ପଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏ ଦର ବସରୁ, ଦର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ, ଦର ହେଉଛି ଭୟ ହେଲା। ତ ଏଠି ଭୟ ବସରୁ ଦୂର ଦୂର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପାପ ଏଠି ଦୂର ପଳେଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯଦି ଲୁହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଏଠି, ତ ପାପକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷଟା ଯିବ ହେଲା, ତ ଦର ଭୟରେ ସେ କ'ଣ ପାପ ଛାଡ଼ିକି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ସେ କମ୍ବୁକଟକ ରାଜା ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ଚୌବର୍ଗ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ। ସେ କମ୍ବୁକଟକ ରାଜା ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ। କମ୍ବୁକଟକ ହେଉଛି କ'ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ କମ୍ବୁକଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କମ୍ବୁକଟର ରାଜା କିଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାରିବର୍ଣ୍ଣେ ଚୌବର୍ଗ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ। ଚାରିବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷକୁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। এই ଚତୁର୍ବର୍ଗକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କମ୍ବୁକଟକ କହିବାର ଅର୍ଥ କମ୍ବୁ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ। ପୁରୀକୁ ଯଦି ଉପରୁ ଦେଖାଯାଏ, ହେଲିକପ୍ଟର କି ଦେଖାଯିବ କେମିତି ନା ପୁରୀର ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ହେଲା, ଭୌଗୋଳିକ ବାତାବରଣ ଇଏରେ ସେଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ନା କମ୍ବୁ ଶଙ୍ଖ ପରିକା ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ପୁରୀର ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଶଙ୍ଖ ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁକରି ତାକୁ କମ୍ବୁକଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର ରାଜା କିଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତି ଦେବା ଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରେ, ବୈଷ୍ଣବ ବିହୁ ନେବା ଜାଣିବ ସଂସାରେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଦେବା, ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କରିବାଟା ହେଲା, ଭକ୍ତି ଦେବା ଗୁପ୍ତ ହୋଇଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ଭକ୍ତି ଦେବାଟା ଗୁପ୍ତ ରହିଛି। ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହେଲା, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ସଂସାରଟା, ନହେଲେ ତାହା କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଦେ ବନ୍ଦେ ସାର୍ବଭୌମ ବଲିବାକି ଯଶ, ବୃଷାସନଙ୍କର ଶିର ଲାଗିବାକୁ ଆସ ହେ। ଯାହା କଟାକ୍ଷ ଉଠାର ପତି ମାତରେ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନହକୁ ଛେଦିପାରେ ହେ। ସେହି ପାଦ ପଦାସନି ପାଠ ମହାଦେବୀ, ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିନୀ, ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ସେହି ହେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଦେ ବନ୍ଦେ ସାର୍ବଭୌମ ବଲିବାକି ଯଶ। ସାର୍ବଭୌମ କିଏ? ଶିବ ବୋଧେ। ହଁ ଶିବ। ସେ କ'ଣ ନା ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲା କୋଉଠୁ ନା କାଶୀ ଆସିଥିଲା। ପାଦେ ବନ୍ଦେ ସାର୍ବଭୌମ ବଲିବାକି ଯଶ, ବୃଷାସନଙ୍କର ଶିର ଲାଗିବାକୁ ଆସେ, ହାତ ଲାଗିଥିଲା ନା। ଯାହା କଟାକ୍ଷ ଉଠାର ପ୍ରତିମାତରେ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନହକୁ ଛେଦିପାରେ ହେ। ନାଥ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। ଜଗତର କଥା, ଜଗତ ଏଠି ହେଉଛି ରାଧା, ନାଥ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ହେତୁ ଏହା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଲୋକେ ତାକୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ବିନା ସଂସାର କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ମୋ ପକ୍ଷରେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା କଟାକ୍ଷ ରୂପକ କୁଠାର ପଡ଼ିଆ ମାତ୍ରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ବୃକ୍ଷ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିନୀ, ଅଷ୍ଟ ମହାଦେବୀ ନିତ୍ୟ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯାହା ଟିକେ ଚାହାଣି ହେଲା, ଟିକେ ଚାହାଣିରେ ସବୁ କିଛି ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ଦେଇ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା କଟାକ୍ଷ କୁଠାର ପ୍ରତିମାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନେକ ସବୁ ଦୂରେଇଯିବ, ସେଠି ହେଇଯିବ ବୃକ୍ଷ ପରି। ତ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାଦ ପଦ ପଦ୍ମାସନୀ ପାଠ ମହାଦେବୀ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିନୀ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାହାର ପାଦ ତଳେ ସେବା କରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଭରସା କରି ଆସନ୍ତି ଦୂରଦେଶ ପ୍ରାଣୀ, ଆରତଭଞ୍ଜନ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ ଶୁଣି। ଦୂରଦେଶର ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ ଶୁଣି ଆସନ୍ତି ନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ ଶୁଣିକି ଆସନ୍ତି। କ'ଣ ଆରତଭଞ୍ଜନ, ଆରତ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ହେଲା, ଦୁଃଖକୁ ବିନାଶ କରୁଥିବା, ମୋଚନ କରୁଥିବା, ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ହେତୁ କ'ଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ ହେଲା। ଆମ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ କି ନାହିଁ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଆରତଭଞ୍ଜନ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ ଶୁଣି ଦୂର ଦୂରରୁ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସବୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହେଲା। ଭକ୍ତମାନେ କର ଯୋଡ଼ି ଛାମୁରେ ଜଣାଇ ପକ୍ଷୀ ଧବ, ଆରତ ଜନ ବୁହାରୀ ସାବଧାନ। ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ଆରତ ବୁହାରୀ ଦିନ ଅନ୍ୟ ନିବେଦନ ସବୁ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କର ଯୋଡ଼ିକି ପକ୍ଷୀ ଧବ। ପକ୍ଷୀ ଧବ ହେଉଛି କିଏ ନା ଗରୁଡ଼। ଗରୁଡ଼ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସବୁ ଯେତେ ଅନନ୍ୟ ବିନୟ କାତର ଡାକକୁ ହେଲା, ସେ ନେଇକି କର ଯୋଡ଼ିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଉଛି। ତେଣୁକରି ପୁରୀର ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଥାଏ, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ିକି କିଏ ଥାଏ, ପକ୍ଷୀ ଧବ ଗରୁଡ଼ ହେଲା। ଆର୍ତ ଜନ ବୁହାରୀକି ସାବଧାନ ହେବ। କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଲାବଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ, ସୁବେଶେ ବିଜେ ରତ୍ନସିଂହାସନେ, ଶିରେ ହେମ ରତ୍ନ ମୁକୁଟ ସପ୍ତ ଶାଖା, କରୁଣା ସିନ୍ଧୁରେ କି ବଡ଼ ବାନଳ ଶିଖା ହେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଲାବଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିହୀନ ଦର୍ଶନେ ଦେବାକୁ, ସୁବେଶ ବିଜେ ରତ୍ନସିଂହାସନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ଲାବଣ୍ୟମୟ, ତାର ଉପମା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଲାବଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ। କୋଟିଏଟା କନ୍ଦର୍ପ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଦେବତା। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ତାର ଦେଖଟା ପୁରା ଲାବଣ୍ୟ ତ ସେ କୋଟିଏ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଯେତିକି ଲାବଣ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ, ସେଇ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପର ଲାବଣ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଯେତିକି ହେବ, ତ ସେଇ ଲାବଣ୍ୟ ପରି କ'ଣ ନା କୋଟି କନ୍ଦର୍ପର ସମୂହରେ ମିଶିନା ଯେଉଁ ଲାବଣ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିବ, ସେ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପର ଲାବଣ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଘେନି କିଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଦେହର ଆଭା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁବେଶରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ହେଲା। ଶିରେ ହେମ ରତ୍ନ ମୁକୁଟ ସପ୍ତ ଶାଖା, କରୁଣା ସିନ୍ଧୁରେ କି ବଡ଼ବା ନଳ ଶିଖା ହେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶିର ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେମରତ୍ନର ମୁକୁଟ, ହେମ ହେଉଛି ସୁନାର ରତ୍ନର କ'ଣ ମୁକୁଟରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେଠି ସପ୍ତ ଶାଖା ଖଞ୍ଜିତ ହେଇଛି ହେଲା। କରୁଣା
କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ମାନେ କରୁଣା କରୁଣା କର ତାଙ୍କର ନା କି ନାହିଁ ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁରେ ଦୟାର ସାଗର କି ବଡ଼ବା ନଳ ଶିଖା ସେଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ଶିଖାଟା ସେ କହୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁକୁଟଟାର ତୁଳନା ସେ କରୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ସାତରେ ଅଗ୍ନି ସହିତ କିମ୍ପାଇଁ ସାର୍ଥ ନହିବା ମାନନ୍ଦ ବିଚାର ପୁଣ୍ୟ ମଞ୍ଜୁଳ କୋମଣ୍ଡଳ ମକର ଆକାର ହୁଏ ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ ସାର୍ଥକ ହେବନି ସେ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ କାହିଁକି ସାର୍ଥକ ହେବନି ସେଟା ସାର୍ଥକ ସମୁଦ୍ର ଜୀବନ ତ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଇଛି କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଯେ এইসବୁ ତୁଳନା ଗୁଡ଼ା କାହାର ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର ବହୁତ ତୁଳନା ହେଇଛି ସେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ସାର୍ଥକ ହେବ ନା ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ମକର ହେଲା ମକର ହେଉଛି କିଏ କୁମ୍ଭୀର ମକର କୁଣ୍ଡଳ କରାହେଇଛି ହେଲା ମକର କୁଣ୍ଡଳ କିଏ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ବାସ କରୁଥିବା ମକରକୁ ଯେହେତୁ ସେ କୁଣ୍ଡଳ କରିକି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାଳ ତରୁଣୀ ଦୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗାଧରି ଅଛି ବିଶେଷ ଜହିଁ ଲାବଣ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ଭବିଛି ସମୁଦ୍ରରେ ମକର ରହିଥାଏ ମକର ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଥାଏ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ତେଣୁକରି ସମୁଦ୍ର ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ ନୌକା ପୁଣି ରହିଥାଏ ହେଲା ନୌକା କ'ଣ ନା ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଧର ପହଳା ନୌକା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ତ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଧର ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁକରି ନୌକା ପରି ନେଇକି ଥାଏ ନୌକା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆହାର ବିହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୌକା ସଦୃଶ ସବୁ ଅଛି ତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲାଭ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଧର ପହଳା ନୌକା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଦେଖି ମନେ ହେଉଛି ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନା ସମୁଦ୍ର କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ସେଇଠୁ ହେଲା ପୁଣି ତାର ପଠ ସେଇଠୁ ହେଲା ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠୁ ଉଠିଲା ତେଣୁକରି ସମୁଦ୍ର ସାର୍ଥକ ମୋର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦଶବତାର ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମୟରେ ଯଥାବିଧି ପାତ୍ରମାନେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ସମୁଦ୍ରର ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର କଥା ମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ଦଶବତାର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ସମୁଦ୍ରରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେଲା ଦଶବତାର ଲୀଳାଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଜନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତର କଥା ମାନ ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୀଳାଜାର ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥି ପ୍ରସାଦ ବାହାର ହୁଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସ ପୂର୍ବ ନିଶି ଅବଶେଷେ ସେବକ ଓଷେ କେମିଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସେ ଶେଷ ସେ କାଳକୁ ଅନୁସରି ଯାତ୍ରୀ ନରନାରୀ ଯେ ଯାହାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇସାରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଆଉ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ରତ୍ନସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଓ ଦୁଇ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଉଳରୁ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଆଉ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ରତ୍ନସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥାନ୍ତି ବା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀନାଥ ନହେଲେ ଭିତରେ ଥାଇକି ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକଙ୍କର ପାପ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ରତ୍ନସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଦେଉଳରୁ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ପୂର୍ବଦିନ ରାତ୍ରି ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାନ୍ତି ପୂର୍ବ ସେବକମାନେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଯାତ୍ରୀ ଓ ଭକ୍ତ ନରମାନେ ନିଜ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରି ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ମିଳି ହରିଧ୍ୱନି କଲେ ସେହି ଧ୍ୱନି ଚାଲିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସ ପୂର୍ବ ନିଶି ଅବଶେଷେ ସେବକ ଓଷକେ ମିଳି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ସେ କାଳକୁ ଅନୁସରି ଯାତ୍ରୀ ନରନାରୀ ଯେ ଯାହାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ହୋଇସାରେ ହରି ଦ୍ୱାରା ମିଳି ହରିଧ୍ୱନି ହରି ବୋଲି ଦିଅନ୍ତି ଡାକନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ହରିତ ପୂରିତ ଦୂରିତ ହିଁ ହେଲେ ପଡ଼ିଲା ତୁଳି ପାହାଡ଼ା ବିଜୟ ନିମିତ୍ତେ ବାଜିନା ମେଘା ମୃଦଙ୍ଗ ବରଦଳ ସହିତ ହେ କଂସାଳ ତାଳ କନ୍ନାଡ଼ ପଟ ହିଁ ଝରଝରା ମୋପରେ ବି ଯେ କରିବେ ଭାବି ତସ ଧରା ହେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରି ଆସନ୍ତି କେଉଁଠୁ ପ୍ରସାଦରୁ ବାହାର କରିବେ ନା ହରିବର ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ହେଲା ମୃଦଙ୍ଗ ବରଦଳ ସହିତ ବାଜି ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କଂସାଳ ତାଳ କନ୍ନାଳ ପଟ ଝରଝରା ସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ହେଲା ମୋପରେ ବିଜେ କରିବେ ବୋଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଧରା ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ସେ କ'ଣ ବାହାରି ଆସିବେ ନା ତ ମୋ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେ କରିବେ ବୋଲି ଧରଣୀ ଖୁସି ହେଉଛି ନହିବେ ସର୍ବଜ୍ଞ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମ ପରିଚାର ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷିଣ କୁଞ୍ଜର ହେଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚାର ମାନେ ସେବକମାନେ କାହିଁକି ସର୍ବଜ୍ଞ ନ ହେବେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ହସ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗର ହସ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗର ହସ୍ତି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ହସ୍ତି ତ ପୂର୍ବ ଜଣେ ଡାହାଣ ପଟ ରହିବ ଜଣେ ବାମ ପଟ ରହିବ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼ କାରଣ ଜମର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟା ରହିଥାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଜମଙ୍କର ବାସ କରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ପୂର୍ବବଜ ଭାବ ପୂଜାଇ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କଲେ ଝୁଲାଇ ପୂର୍ବଜନରେ ପୂର୍ବବଜ ଭାବ ପୂଜାଇ କି ପହଣ୍ଡି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ନା ଆମର ଯେଉଁ ବଳରାମଙ୍କୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବଜନରେ ପୂର୍ବବଜ ଭାବ ପୂଜାଇ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କଲେ ଝୁଲାଇ ବାହାର କଲେ ଏମନ୍ତ ନହିଲେ କି ପ୍ରସାଦ ଧରିତେଜି ମଣ୍ଡପସର ଅବଗାହରେ ଚିତ୍ତ ମଝି ସେ ସତେ ଯେମିତି ଦୁଇଟା ହାତୀ ନା କିଏ କାଳିଆ ଆଉ ହେଲା ଜଗା ଆଉ ବଳରାମ କ'ଣ ଜଗା ହେଉଛି ଯଦି ପୂର୍ବ ହାତୀ ଆମର ବଳରାମ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ହାତୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ହାତୀ ଦକ୍ଷିଣ ହାତୀର ଭାବ ପୂଜା ବଳରାମଙ୍କର ଭାବନାକୁ ପୂଜାଏ ବଳରାମଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଗାଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଭାବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାକୁ କେଉଁଠୁ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୂପକ ଦରି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦର ଗିରିକନ୍ଦର ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ସ୍ଥଳ ରହିଥାନ୍ତିନି କାଦୁଅ ଲଣ୍ଟନ ରହିଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ହେଲା ଝୁଲି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଉଛି ଗିରିକନ୍ଦର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗିରିକନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ଗିରିକନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ହାତୀମାନେ ଯେମିତି ଗିରିକନ୍ଦରରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ବାହାରକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଠି କ'ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବାହାର କରାଯାଉଛି ଝୁଲେଇ ଗିରିକନ୍ଦରରୁ ହେଲା ଏମନ୍ତ ନହିଲେ କି ପ୍ରସାଦ ଧରିତେ ଯେ ମଣ୍ଡପସର ଅବକାରେ ଚିତ୍ତ ମଝି ସାରଗନ୍ଧ ସାର ପଙ୍କେ ଭୂଷିତ ହୋଇବେ ଗନ୍ଧ ସାର ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ରୂପକ ପଙ୍କ ସେମାନେ ବୋଧେଇବେ କି ଜନପଙ୍କ ଜବନକୁ ଉଜାଡ଼ିବେ ହେ ଜନରୂପକ ଏଇ ଜନସମାଗମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପଙ୍କ ଜନପଙ୍କ ହେଲା ହାତୀ କୋଠି ଗାଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ ନା ପଙ୍କରେ ଗାଧିବା ପାଇଁ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ନା ପଙ୍କଜ ଯଦି ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ ଜନ୍ମ ନିଏ କିଏ ପଦ୍ମ ହେଲା ପଦ୍ମବନକୁ ଉଜାଡ଼ି ଥାଏ କିଏ ନା ହାତୀମାନେ ଉଜାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ପଙ୍କ ହେଉଛି ମଣିଷ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ମନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପାପ ସେ ପାପ ରୂପକ ପଦ୍ମକୁ ଦହନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରି ଆସିବେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଲା ଜନରୂପକ ଏଇ ଜନସମାଗମ ପଙ୍କ ଜନସମାଗମକୁ ପଙ୍କ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଙ୍କ ଯାହା ହୋଇଥାଏ ପଙ୍କଜ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପାପ ରହିଛି ଘରେ ତାହାକୁ ଦହନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉଠୁ ବାହାରି ଆସିବେ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗିରିକନ୍ଦରରୁ ଆଜି ବାହାରି ଆସିବେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ହେଲା
ସବୁଦିନେ ଲୀଳାସ୍ଥାନ ନୀଳ ମାଧବର ସବୁଦିନେ ଲୀଳାସ୍ଥାନ ନୀଳ ମୋହିଧର ଭକ୍ତଭାବର ଜୋରେ ବନ୍ଧନ ଅଛି ଯାର ସବୁଦିନ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପୁରୀକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଥାଏ ହେଲା। ନୀଳ ମୋହିଧର ସେ ନୀଳ ମୋହିଧର ବୋଲି କାହିଁକି ତାର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ତ ମୋହିଧର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋହିଧର ଥିଲେ କି ନାହିଁ ମୋହିଧର ତ ନୀଳ ମୋହିଧର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ଭକ୍ତଭାବର ଯୋଗୁଁ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବ ରୂପକ ଦୌଡ଼ିରେ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଜଳ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଭାବ କି ଜାଣିବେ ଯେତେ ସବୁ ଜଳ ମୁଖମାନେ ଏ ଭାବକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି ନୀଳମାଧବ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ପାପକୁ ଦହନ କରିବା ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଯୋରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୌରୀରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା କଥା ଏଗୁଡ଼ା କେବଳ ମୁଖମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାହୁଡ଼ିବା ବେଳେ ବେଶେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇବ ହେ ଭାବସାଗର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତରଣୀ। ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ା ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଭାବସାଗର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତରଣୀ ବିରାଜି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଇଲେ ତଥା ଧରି ହେ। ଭବସାଗର ସାଗରର ଯେମିତି କ'ଣ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତରଣୀ ସହିତ ସୁନାର ତରଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କାହାକୁ ନା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସୁନାର ନୌକା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତାପତ୍ରୟ ଭାଣ୍ଡ ଭଞ୍ଜନକୁ ଦଣ୍ଡବର ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବିଜେ ସେହି ପ୍ରକାର ସେ ଯେହେତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତରଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସେହିପରି କ'ଣ ନା ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ବି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ବିଜେ ନୌକା ସହିତ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବିଜେ ସେହି ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ତାପତ୍ରୟ ଭାଣ୍ଡ ଭଞ୍ଜନକୁ ହେଲା। ଭାଣ୍ଡ ମାନେ ନା ହାଣ୍ଡି। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହୁଏ କ'ଣ ହାଣ୍ଡି ସବୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସୁଦର୍ଶନ ରୂପ କ'ଣ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବିଜେ ହେଲା ଭଞ୍ଜନକୁ ଦଣ୍ଡବାର ବାଡ଼ି ହେଲା। ବାଡ଼ି କ'ଣ ସୁଦର୍ଶନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଦାତା ଯେ ରାଜା ଧୀଜେଶ୍ୱର ବିଜେ କରେ ଦିଜେ ଦେଇ ନିଜର ପରଭାର ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପଳେଇ ଆସିଲେ କିଏ ନା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତରଣୀ ଉପରେ ବିଜୟ କରିଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ତାପରେ କିଏ ଆସିବେ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ତାପରେ ସୁଦର୍ଶନ ଆସିଲେ ହେଲା ସୁଦର୍ଶନ ପରେ ଆସନ୍ତି କିଏ ନା ମହାପ୍ରଭୁ। ଇନ୍ଦ୍ରପଦର ଦାତା ଯେ ରାଜାଧୀଶ୍ୱର ଇନ୍ଦ୍ରପଦକୁ ଯେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପଦ ସେ ହେଉଛି ରାଜାଧୀଶ୍ୱର। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଦିଜେ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଜେ ଦେଇ ନିଜର କର କରାଏ। ଦିଜ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦିଜ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ କିଏ ନା ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି ଦିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦିଜ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି କର ଭରା ହାତକୁ ଭରା ଦେଇକି ସେ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଚଳନ୍ତି ଚାମର ଶ୍ଵେତ ଛତ୍ର ଟେକା ତହିଁ କ୍ଷୀରସାଗର ଲହରୀ ଭ୍ରମ ବୁଝାଏ। ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କର ଭରା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଛତା ଦେଇଛନ୍ତି ଛତା ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ଚାମର ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାମର ଯେଉଁ ମାରିବା ଧଳା ଚାମର ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ନୀଳସାଗର ଲହରୀ ମାରୁଛି ସେଇଟା ତାର ଭ୍ରମଟା ବୁଝାଉଛି। କ୍ଷୀରସାଗର ଲହରୀ ଭ୍ରମ ବୁଝାଏ। ଗହଳ ହୋଇ ନ କଳଛତ୍ର ସଭା ଦିଶୁଛି ଗହଳ ହୋଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗହଳି କଥା ହେଉଛି ଗହଳି ହୋଇ କଳଛତ୍ର ଶୁଭୁଛି ସଭା ଦିଶୁଛି। ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ପଛେକି ଜଳଦ ଆକର୍ଷିକି ସତେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ସତେ ଯେମିତି ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ହେଲା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି ଜଳଦ ଆକର୍ଷିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସତେ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼ ଘନେଇ ଆସି କଳା ମେଘ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମେଘରୁ ସତେକି ପତାକା ଛଳରେ ଧଳା ପାଣି ବର୍ଷୁଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଛତା ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଛତା ଯେମିତି ଧଳା ପାଣି ବର୍ଷି ଯାଉଛି ବର୍ଷା ଜଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅଧା ଛଳରେ ଝାଳ ରୋପି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରର ପୀତ ବର୍ଷଣ ଶୋଭା ପାଉଛି ତାହା ପବନରେ ହଲିଲା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ନା ବିଜୁଳି ଖେଳିଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଘ କ'ଣ ନା ଦେଖ ହେଉଛି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣରେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ପଡ଼ି ଦିଆ ତ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ହଜି ଦେଖାଯାଏ କି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ର ସତେ ଯେମିତି ଘନ ମେଘ ଅନ୍ଧାରିଆ ଶରୀରରେ ସତେ ଯେମିତି ବିଜୁଳି ମାରିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାତକ ପ୍ରାୟ ଜଳପାନ କରି ତୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରୀରରେ ହେଲା। ବର୍ଷା କାଳରେ ମୟୂରମାନେ ଅଧିକ ପୁଚ୍ଛ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲାବେଳେ ଲୋକେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ବିଡ଼ା ପକାନ୍ତି। ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର ବିଡ଼ା ପକାନ୍ତି କାରଣ ମଣିଷମାନେ ବର୍ଷା କାଳରେ ମୟୂରମାନେ ଅଧିକ ପୁଚ୍ଛ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି କାରଣ ବର୍ଷା କାଳରେ ମଣିଷମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୟୂର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲା ସମୟରେ କ'ଣ ନା ବିଡ଼ା ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ପକାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା କାଳରେ ବେଙ୍ଗର ଦିଗରେ ନାଗର ବାଦ୍ୟରେ ଦିଗ ବିଦିଗ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ବର୍ଷା କାଳରେ ବେଙ୍ଗ ଜୋର ରଡ଼ିଥାଏ ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ବେଙ୍ଗର ରଡ଼ି କରି ନାଗର ବାଦ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଈଶାନ ମନ ଲୋକନାଥେ ଦିଗନ୍ତ ଉଛଳି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣ ଶବ୍ଦ ଜନିକ ସ୍ତନିତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଭୋକବାଡ଼ି ଗୁଡ଼େ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ରୂପକରେ କ'ଣ ନା ବର୍ଷା ସମୟରେ ମେଘରେ କିମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଭୋକା ଉଡ଼ି ଭଗବାନ ଧଳା ଭଗବାନ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଧଳା ଭଗବାନ ଉଡ଼ିବାଟାକୁ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାହେଉଛି ହେଲା। ଏମନ୍ତ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ସିଂହାସନ ପର ବିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ଘିନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପର ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଏଠି ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଜୟ ସମୟରେ ଉତ୍ସବ ତ ଏଇଟାକୁ ଘିନିକି କ'ଣ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା। ନାଗ ନର କିନ୍ନର ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଛନ୍ତି ଚାହିଁ ଅନେକ କନକ ଘଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତହିଁ ଢାଳିଲେ ଭୂସୁରେଣୀରେ ଶ୍ରୀମୁଖ ମଣ୍ଡଳେ ଧାରାମାନ ପତନ ହେଲା ମହୋଚ୍ଛଳେକେ କିମେରୁ ହୀରା ମାରୁହ ହେମ ଶୃଙ୍ଗ ଖସି ଜାହ୍ନବୀ ଯମୁନା ହରତାଳି ଧାରା ଆସି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଘିନି ସଦର ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ଘିନିକି କିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଗ ନର କିନ୍ନର ଗନ୍ଧର୍ବ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଅନେକ କନକ ଘଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେ କନକ ଘଟ ମାନେ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇ ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ମନ ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଅଛି। ଢାଳିଲେ ଭୂସୁରେ ଅର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନୀର ଢାଳିଲେ ଶ୍ରୀମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ଢାଳିଲେ ତାହାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାରାମାନ ପତନ ହୋଇଲା। ଢାଳି କନକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବେ କି ନାହିଁ ତ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ନାଗ ନର କିନ୍ନର ସବୁ ଚାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସେ ମୁଖ ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି ଧାରାମାନ ପତନ ହେଲା ସେ ମୁହଁରେ ଢାଳିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ତଳକୁ ଆସିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କିମେରୁ ହୀରା ମାରକା ହେମଶୃଙ୍ଗ ଖସି ଯେମିତି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ତିନୋଟା କ'ଣ ପର୍ବତ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ମେରୁ ପର୍ବତ ହୀର ପର୍ବତ ଓ ମାରକା ହେଲା। ମେରୁ ପର୍ବତରୁ ଜାହ୍ନବୀ ହେଉଛି କିଏ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ହରିତାଳ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ହେଲା। ମେରୁ ପର୍ବତରୁ କିଏ ନା ଆମର ଏଠି ମେରୁ ପର୍ବତ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କାହାକୁ ବଳରାମଙ୍କୁ ହେଲା। ହୀରା ହେମ ପର୍ବତ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଜଳ ହେଲେ ଫଳ ଜଳଧାର ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ମନ ହାସରେ ଯେମିତି ମେରୁ ପର୍ବତର ହୀରା, ମରକତ ପର୍ବତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମରକତ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମାନଙ୍କର ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ଧାରା ବହି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗଙ୍ଗା ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି ଜାହ୍ନବୀ ହେଲା ବଳରାମ, ଯମୁନା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ଏମାନଙ୍କୁ ତିନିଟା ପର୍ବତ ସହିତ ତିନିଟା ନଦୀର ଧାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଆପଣ ଜନକ ସିରି ସାରା ତ ସେତି ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତି ଜାତ ତଳ ଜାତ ଯେମିତି ଧାରା ବାହାରି ଆସିଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ଆଖିରେ ଦରିଦ୍ର ନ ରଖିଲା। ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ନା ଆଖିରେ ଆଉ ଦରିଦ୍ରତା ରହିଲା ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ରତା କୋଉଠି ଆଖିରେ ହେଲା। ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ସେ ଆଶାଟା କୋଉଠି ଥାଏ ଆଖିରେ ହେଲା। ଆଖି ରୂପକ ଦରିଦ୍ର, ଆଖି ଦରିଦ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଏଠି। ଦେଖିଲା ଆଖିରେ ଦରିଦ୍ରତା ନ ରଖିଲା। ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଚକ୍ଷୁପାତ୍ର ଏଠି ପଡ଼ିବ। ମନ ହିଁ ଦୁଃସହ ଦୁଃଖମାନ ଉପେକ୍ଷିଲା ହେ। ମନ ହିଁ ଦୁଃସହ ଦୁଃଖମାନ ଉପେକ୍ଷିଲା। ମନରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ଆଶାର ମୋଚନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଚକ୍ଷୁ ରୂପକ ପାତ୍ର ଏଠି ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ହରିଚନ୍ଦନ ସଙ୍ଗର ସେହି ବୋଲି ଘେନି ବିଚାରିଲେ ହେଲେ ଏ ତ ବାଞ୍ଚା ବରଦାନୀ ହେ। ସବୁ ରୂପେ ଉପମା ଉତ୍ତମ ସମ୍ଭବେ ବିରାଜିତ ଉଚ୍ଚ ଶାଖା ଅଧର ପଲ୍ଲବେ। ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଫଳ ଅଛି ନ ଦେଖନ୍ତି କେହି ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ବେଶ ପଦେ ରହି ହେ। ସୁରଭିର ସ୍ଥାନ ସେନାପୁଟା ବଳ କର ଯାହା ପଦେ ସଦା ଢଳ ଢଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହେ। ଭାଗ୍ୟର ଏ ଉପମାକାରକ ମୁଁ ଯେ ହେଲି ପୁଲକିତ ଶରୀରେ ହରିରେ ସ୍ତୁତି କଲି ହେ। ଏ ଯେଉଁ ଅଳୌକିକ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ହେଲା ଉତ୍ସବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖିର ଦରିଦ୍ରତା ରହିଲା ନାହିଁ, ପୁରିଗଲା। ମନରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଲା। ହେଲା ହରିଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଲାଗିଥିବାରୁ ଚନ୍ଦନ କଳ୍ପତରୁ ହେଲା। ଏଣୁ ସେ କଳ୍ପରୁ ମନୋବାଞ୍ଛା ରୂପକ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କଳ୍ପତରୁର ଶାଖା ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୁଜ ହେଲା, ଶାଖା ପଲ୍ଲବ ହେଲା ତାର ଅଧର। ଏଣୁ କଳ୍ପତରୁ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପମାଯୁକ୍ତ। କଳ୍ପତରୁ ହିଁ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ବୋଲି ସେ କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ବିପରୀତ ହେଲେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଭାଜିତ ଭୁଜ ଶାଖା ଧର ପଲ୍ଲବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ଗଛ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଫଳ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଗଛ ଯେମିତି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଫଳ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ପଦେ ରହି ବ୍ୟସ୍ତ ପଦ ହେଉଛି ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ସୁରଭି ସ୍ଥାନେ ସେନାପୁଟ ବକଳ ଯାହା ପଦେ ସଦା ଢଳ ଢଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ। ଭାଗ୍ୟରୁ ଏ ଉପମା ମୁଁ ଯେ ହେଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବିପରୀତ ହେଲେ ଦାରୁ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ରୂପକ ଦୁଇଟି ଫଳ ରହିଛି, ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କାମଧେନୁ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଥାଏ। କାମଧେନୁଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ ନା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ତାହା ବକଳ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତା ପାଦ ଦେଶରେ ସର୍ବଦା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଢଳ ଢଳ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ସେ ପାଖ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଥାଏ ନା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସେଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯେ ମୁଁ ଏହାର ଉପମା ପ୍ରଦାନ କଲି ପୁଲକିତ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ବୋଲି ଦାରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାର ସାର୍ଥକତା ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଗୋଟେ କହିପାରିଲି ବୋଲି କବି ଏଠି ନିଜକୁ ଖୁସି। ମହିମା ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମହିମା ଅନନ୍ତ ମନହାରି ସଦର ହୋଇ ଜଳ ଖ୍ୟାତ ହେ। ହରିଦର କର ବିଭ ହରିଦର କର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର ନାନାବିଧ ଅବଧରି ହେ। ବିଭୀଷଣ ଘର ସ୍ଥାନ କରିଦେଲେ ଲଙ୍କା ନିଜ କଳେ ବଳ ହେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ମହିମା ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମହିମା ଅନନ୍ତ। ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନନ୍ତ ମହିମା, ତୁମେ ଅନନ୍ତ ସାଗରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ମହିମା ଆଉ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଉପରେ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ, ଅନନ୍ତ ନାଗ ଉପରେ ସେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମନହାରି ସଦର ହୋଇ ଜଳ ଖ୍ୟାତ। ମନହାରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ। ପୃଥିବୀ ମହି କଥା ହେଉଛି ମହିମା ପୃଥିବୀ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ମନୋହାର ଅନନ୍ତ। ଅନନ୍ତ ଶିଶୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ହୋଇ ଖ୍ୟାତ। ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ମହି ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କର ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରିୟ କାରଣ ଅନନ୍ତ ଶେଷ ନାଗ ଉପରେ ରହିଛ। ଆଉ ତୁମର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ହେଲା। ମନହାରି କି ନା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ବସୁଧାର ମନହରଣ କରିଛ। ଆଉ କ'ଣ କରିଛ ନା ଭାଇଙ୍କର ମନହରଣ କରିଛ ଯାହାର ଖ୍ୟାତି ଏ ଖ୍ୟାତି। ଅରିଦର ଅରି ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ହେଲା। ଅରିଦର କର ଅରି ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚକ୍ର। ଦର ହେଉଛି ଭୟ, ଗୋଟେ ଭୟ ହେଲା। ଅରିଦର କର ଦିଭା ଅରିଦର କର। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହସ୍ତରେ କ'ଣ ରଖିଛ ନା ଚକ୍ର ରଖିଛ। ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାନାବିଧ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଆଉ କ'ଣ କରିଛ ଅରି ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ, ଅରି ହେଉଛି ଚକ୍ର ହେଲା। ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କର ତୁମେ ନା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଅ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅରି ହେଉଛି କ'ଣ ଯଦି ତୁମେ ଶଙ୍ଖ ଧର ଚକ୍ର ଧର ହାତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କର ନା ଅରି ହେଉଛି ଶତ୍ରୁକୁ ଭୟ ଦେଖାଅ ତୁମର ହାତରେ ହେଲା। ସେ କହୁଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର ନାନାବିଧ ଅବତାର ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ତୁମେ ହାତରେ କ'ଣ କରିଥାଉ ଶଙ୍ଖ ଧରିଥାଉ ଚକ୍ର ଧରିଥାଉ କର ହେଉଛି ହାତରେ ଧରିଥାଉ। ଆଉ କ'ଣ କର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅରି ହେଉଛି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଅ ନିଜର ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ମାରିକି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର ନାନାବିଧ ଅବତାର। ବିଭୀଷଣ ଅଘର ସ୍ଥାନ କରିଦେଲେ ଲଙ୍କା ନିଜ କଳେ ବଳୁଛି। ବିଭୀଷଣ ଅଘର ପାପ ଆଉ ଅଘାସୁର ହେଲା। ଭୀଷଣ ଅଘାସୁରଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ ନା ମାରି ଦେଇଛ ହେଲା। ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଦେଇଛ। ଆଉ କ'ଣ କରିଛ ନା ଗୋଟେ ଅଘାସୁରକୁ ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଭୀଷଣକୁ ତୁମେ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରି ତାକୁ କ'ଣ ସ୍ଥାନ କରିଦେଲ ଲଙ୍କା କଳେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛ। ରାବଣକୁ ମାରିକି ତୁମେ ରାଜା କରିଦେଇଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୀଷଣ ଭୟଙ୍କର ଅଘାସୁରକୁ ତୁମେ ମାରି ଦେଇଛ, ମୁକ୍ତି ଦେଇଛ। ଭବ ବିରଞ୍ଚି ପୂଜିତ ହେ ଭବ ବିରଞ୍ଚି ସୂଚି କବଳ କଷଦାନନ୍ଦ ସଦା ବିରଞ୍ଚି ସେହି ସରୋବର ପଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ସଂସମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିରଞ୍ଚି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା। ଭବ ବିରଞ୍ଚି ପୂଜିତ ହେ ଭବ ବିରଞ୍ଚି ବିରଞ୍ଚି ସୂଚି କଳବଳ ସଦାନନ୍ଦ ସଦାସୂଚି ହେ। ରଚିବି କଟୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଚରିତ ହେଲା। ହେ ବିରଞ୍ଚି ବିରଞ୍ଚି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ସେମିତି ତୁମେ ପୂଜିତ ହେଇଥାଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହେଇଥାଉ ହେଲା। ସୂଚି କଳବଳ ସଦାନନ୍ଦ ସଦାସୂଚି। ସୁଜାର ରୂପରେ କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ରଚିବି କ'ଣ ନା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲା। ସୁଜାତି ସୁମନ ପରି ହୋଇବ ଏ ଗୀତ ହେ। ସୁଜାତି ଭଲ ଜାତିର ସୁମନ ଫୁଲ ପରି ହେବ। ସୁରଭିର ମୋହିତ ମାନସ ହେବେ ଦିବ୍ୟ ହେଲା। ସୁରଭିରେ ମୋହିତ ମାନସ ହେବେ ଦିବ୍ୟ। ଗୁଣବନ୍ତେ ହୃଦୟ ମାଳା କରି ନ ଧରିବେ ହେ। ଗୁଣବନ୍ତେ ଗୁଣି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହୃଦୟରେ ମାଳା କରିଲା ପରି ଧରିବେ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟକୁ ରସିକ ଭ୍ରମରେ ହେବେ ରସ ଘିନି ବସ ରସିକ ଭ୍ରମର ମାନେ ଗୁଣ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ରସିକ ମାନେ ଯୋଉ କବିତାରେ
ହେଲା ରସ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ କ'ଣ ଭ୍ରମଣ କରି ଭ୍ରମିବେ ରସ ପାଇଁ ତେବେ ରସ ଘେନି ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବେ। ନିର୍ଗୁଣେ ନିର୍ଗୁଣେ ଘେନିଲେ ନ ଘେନିଲେ ଅଛି କିସ ହେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ତବ କୃପାରେ ହୋଇଛି ଏତେ ମନୋରଥ ସାର୍ଥେ କି ସଂଶୟ ଛାଡ଼େ। ନିର୍ଗୁଣେ ଘେନିଲେ ନ ଘେନିଲେ କିସ ଅଛି ଯିଏ ନିର୍ଗୁଣେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ତବ କୃପାରେ ହୋଇଛି କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ତମ କୃପାରେ ଅଛି କ'ଣ ଏ ମନୋରଥ ସାର୍ଥେ କି ସଂଶୟ ଅଛି ତେଣୁକରି ମୋର ଯେଉଁ ମନୋରଥ ଅଛି ସଂଶୟଟିକୁ ତୁମେ ଦୂର କରିବ ହେଲା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ତାକୁ ମାଳ ପରି ସୁମନ ଫୁଲ ପୁରା ମାଳ ପରି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଘେନିଲେ ଘେନିବେ ନହେଲେ ସେଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ତମ କୃପା ଚାହୁଁଛି ଏଇ ମନୋରଥ ମୋର ସାର୍ଥକ କର ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା।